बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जी इरफान दुरानी। आप देख रहे हैं यहाँ खैबर में मौजूद हैं। वर्ल्ड पीस जरगा के ज़ेर एहतमाम जो जरगा होने जा रहा है, थोड़ी देर में जरगा शुरू होने जा रहा है। मैम खड़ी है, इससे भी बात करेंगे इस जरगे के हवाले से। जो ताजरों का मसाइल हैं यहाँ पे बॉर्डरों पे, पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे, उसके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये बताएं, पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो ताजरों के मसाइल हैं, वर्ल्ड पीस जरगा को ये एजाज़ मिला है कि ये खड़े हो गए हैं ताजरों के सर पे। जी, वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम तो पिछले 20 साल से काम कर रहा है जी, अमन के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, और हमेशा गवर्नमेंट का, पाक आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ हमने काम किया है। वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम का बेसिक मकसद लोगों को वो सहूलियात प्रोवाइड करनी है और उनकी आवाज़ बनना है जो मसाइल ताजिर हज़रात, जो मसाइल बाकी लोग फेस कर रहे हैं। हमने इस्लामाबाद में बैठ के फ़ेडरल लेवल पे गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन की है, कोऑर्डिनेशन की है, ताकि यहाँ पे बिज़नेसमैन जो हैं उनको सहूलियात फ़राहम की जाएँ। देखिए, जब बिज़नेस तबका जो है या बिज़नेसमैन जो है, ये तबका खुशहाल होता है, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है फरावानी से होती है, तभी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, मुल्क भी तरक्की करता है, रोज़गार के मौक़े फराहम होते हैं। वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम का मकसद भी यही है। तो खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पे आके तुरखम बॉर्डर में हमारा मकसद ये है कि ताजिर जो मसाइल फेस करें, हमने लेटर्स लिखे हैं सीएम को भी, गवर्नर को भी। इसके अलावा हमारी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से भी ये रिक्वेस्ट थी, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। कमिश्नर, डीसी, उन सब के सपोर्ट से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बाकी जो हमने यहाँ पे जिन मसाइल को डिस्कस करना है, उन मसाइल को हम दोबारा लेके जाएंगे उनके पास ब्लैक एंड वाइट सतह पे, ताकि वो उन चीज़ों को, इन मसाइल का हल निकालें। और हमारा मेन मकसद वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम का सहूलत कार मराकज़ बनाना है तमाम बॉर्डर्स पे, और इसके अलावा बाजारचा बनाना है, ताकि जो ताजिर हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आसानी हो सके और वो इस लेवल पे आके अपनी तिजारत को फ़रोग़ दे सकें। बिल्कुल। आज तोरखम बॉर्डर पर, पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान का, बिल्कुल ताजरों के मसाइल काफ़ी गंभीर मसाइल थे। इंपोर्ट जो वहाँ से माल होता था, वहाँ खड़ी हैं गाड़ियाँ जो पाकिस्तान से इंपोर्ट की जाती थी अफ़गानिस्तान के लिए, वो यहाँ पे खड़ी हैं। मैम ने जैसे बताया कि वर्ल्ड पीस जरगे के ज़ेर एहतमाम ये 20 सालों से काम कर रहे हैं वर्ल्ड पीस जरगे के तौर पर, और जितने भी ताजर हैं इंशाल्लाह इनको रिलीफ मिलेगा। अलहाज रियायतुल्लाह खान उर्फ खान बाबा दिवसरा वालाड़ी नन डेर खस्ता सेमिनार शो जरगा हाल लंडी कोतल की गुरु चिदा सेमिनार सुमरा रंग रौड़ी द सेमिनार हवाले सर खबर यतरी कुछ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه خو ستاسو د ټول ټیم ډیر زیات مشکور یم، ډیر ښه کوریج وکړو، ډیر ځان ستړی کو، هغه سټیج هم سنبال کو. نو بس نننی سیمینار چې زمونږ وو دا اولنې خو امن حوالې سره، بیا د تجارت حوالې سره، او مونږ د شپږو ورځو نه لګیا وو، زما پوره پېښور ټیم ځای په ځای جرګې مونږ وکړلې، کاروباري خلک راوغوښتو، د هغو مسایل مونږ واورېدل. نو نن دلته مونږ ځکه دا کوو چې مونږ وی چې تورخم دا کاروباریان هم راوغواړو چې د دوی مسایل څه دي، هغه تاسو واورېدل. د هغې هغه نتایج دا دي چې ټرانسپورټ وي چې یاره په مونږ په ټماټرو باندې 900 روپۍ ټیکس و، هغه 9000 ته ورسېد. فروټو باندې 30,000 ټیکس و، 60,000 ته ورسېد. هغې ته هم مونږ تیار یو ورکوي، ځکه دوی په خپله قوم ته شی ګرانوي. که دوی ارزان ولا ټیکس کم کې، خو دوی به پېښور ته، لاهور ته، کراچۍ ته به ارزان ورکي. خو که دی دلته 13-14 ټیکس سالي جو، دوی هم هلته هلته ټیکس یې واکوي، ځکه د دوی مجبور دي دوی غټ انویسټمنټ وکړي د افغانستان سره، او بیا چې هغو له 8-6 میاشتې مخکې پیسې ولګي چې یاره ستاسو سبزیانې چې راورسېږي موږ له راکوئ، او چې سبزیانې راشي نن وایي 5مه ورځ د بارډر بند دی، که بارډر نه تپوس کوي وایي سکین خراب دی. نو دا سکین خو 15 کاله مخکې لګېدلی دی. نو د دې څه دومره غټه ایشو ده. او زه حکومت ته وایم چې وفاقي حکومت ته وایم چې ته یو طرف ته ټیکس راکړه، لیګل بزنس، چیف اف آرمی سټاف آواز کوي، وزیر اعظم آواز کوي، سحر شمشاد مرزا آواز کوي، منسټري آواز کوي فیډرل، چې لیګل بزنس کاروباریان تیار دي. نو دلته تاسو دغه یو سکینینګ کیمره ده چې 18 غنټې خراب یو 4 غنټې کار کوي، نو 4 غنټې به دا دومره غټ بزنس څنګه سنبال کړي. سیستم به د ډایرکټ د وفاق سره کنیکټ وي. او مونږ اوس د دې یو ریپورټ جوړو، دا نن چې سیمینار شو
موږ به د دې د کم چې زموږ آرمي ده، کم چې زموږ وزیر اعظم دی، صدر دی، کامرس منسټري ده، فاینانس ته، ډیفینس ته، ټولو ته موږ دا لیږو. که دوی پې عمل ونه کړو نو انشاءالله دا به موږ وړو سپریم کورټ ته. بله لار نشته. سپریم کورټ ته موږ ویو چې د کے پی کے د بلوچستان هغه کاروباري خلک دی دا د حکومت نه وي، دا سندھی هم پر روزګار کړی دی، پنجابي هم پر روزګار، تا پنجابي هم پر روزګار کو، سندھی دې هم پر روزګار کو. پښتون هغه پښتون دی چې نن د کراچۍ په پورټ د دنیا سره بزنس کوي، هلته سندھی پر روزګار کړی دی. دوی بل مارکیټ جوړ کړی دی لاهور هر ضلع کې زموږ د پښتنو ډېر غټ انویسټمنټ دی. ایګریکلچر صرف پښتانه کولی شي، بلې څوک هم نشي کولی. نو زه حکومت ته خاص کوم ملک اله ترقي کوي چې ته روزګار ته وده ورکړې، روزګار د کاروباریانو ته سہولتونه ورکړي. په دې بارډر باندې یو فیسلیټیشن سنټر کول وکړه چې په دې بارډر باندې ویزه به هم لګي، په بارډر باندې به کامرس این او سی به هم میلاویږي. ته بیا ګوره د پاکستان کې دا کے پی کے د بلوچستان پښتانه دا کاروباریان قسم دی چې دنیا ته دا بزنس وړي. نو زه بیا په توګه وایم چې دغه مارکیټ دې زر ته زر کولاو کی، فیسلیټیشن سنټر یې دې کولاو کی. او زه بیا په توګه د چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا دغه د پوره ټیم، د ہوم ډپارټمنټ دغه د ټیم، بیا زه د کمشنر د ټیم، بیا د ډي سي ټیم، بیا د ډي پی او چې نن په جرګه حال کې سیکیورټي هم راکړله، ډي سي موږ سره هم کوپریشن وکړو. دا کار دی د عوامو، خو نن هغه د کے پی کے چیف سیکرټري کوي. دا د عوامو کار دی. موږ دې باره کې وزیر اعلی ته هم لیټر لیکلی، ملاقات وکړی، شپږم عمر هغه هم مطلب څه ګورنر ته کړی دی. نو ګوره دا خو موږ که ته په دې کرسۍ ناست یې، زموږ نه ستا نه زموږ پاور سره ته د صوبې سره تعلق دی، زموږ د ټول پاکستان سره تعلق دی، او زموږ د دنیا سره تعلق. په 9 ملکونو کې موږ باندې دنیا اعتماد کوي. یو ځل خو کے پی کے حکومت ته څو پیسې پکاري، ما سره دې منصوبه جوړه کړي په دې بارډرو باندې، په مدنیاتو باندې یا په ایګریکلچر باندې څومره اربه پیسې زه ورته په سټامپ لیکل کړي. دا زر موجود یو او د خیبر یو جانی مانی شخصیت او یو ډیر ښه انسان الحاج اقتدار صاحب، ورلد پیس جرګه سینئر وایس چیئرمین مرکزی، او د دیو چې همیش د پاره دغه خواري محنت د غریب تاجر د پاره دی، غریب تاجر دی او که مالدار دی هغې د پاره منډه ده. د دې نن د دې حوالې سره خبرې اترې کوو. جی السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني ستاسو. نن چې کوم سیمینار شو د دې مین چې کوم دغه زموږ مطلب و هغه په بارډر باندې تجارت یا آمد و رفت کولاوېدلو. خو بدقسمتي به دا ووایي چې ریاست موږ سره هغه شانتې برتاو نه کوي چې څنګه کول پکار دي. ریاست ته پکار دی چې زموږ دواړو طرف ته کارډ باندې انټري کړي نو موږ ته سهولت شي. موږ خو ټول عمر نه بغیر تنخواه نه د دې ریاست دغه یو څوکیداران یو، موږ یې څوکۍ کوو او هر قسمه سختو ته یې ولاړ یو. خو موږ نه لیبارټري جوړه کړې ده، راشي موږ کې تجربې وکړي، تجربې که فیل شوې خو هسې هم فیل دي، که کامیابې شي بیا هم زموږ تپوس نه کوي. نو ستاسو په وساطت باندې زه حکومت نه، ریاست نه دا اپیل کوم چې زموږ عوام سره لږ سهولت ولري او دا بارډر دې راته کولاو کړي. دا تانه ظلم زمون خیبر پښتونخوا بیا زمون پاک افغان بارډر سره ولې کېږي چې زمون تاجران پریشان دي، کنټینر ولاړې دي او په 2 ورځو کې د علي مسجد نه صرف لنډي کوتله پورې کنټینر را رسي. بدقسمتي ده زموږ، ډېره غټه بدقسمتي ده. که دغه بل غټه بدقسمتي زموږ دا چې اتفاق نشته زموږ پښتنو کې اتفاق نشته، یو بل خپې وهو. که زه مخکې ځم ماله بل سړی خپې وهي، که بل ځي زه به له خپې وهم. لہٰذا غلطي زموږ هم ده، دې کې شک نشته چې صرف د ریاست ته غلطي زموږ هم ده. موږ خپل اول ځان ټیکول دي. نو انشاءالله موږ یو کوشش ته بیا حکومت ته مطالبه ده ستاسو په وساطت باندې چې موږ له لږ ټایم راکړي او په دې خبره باندې کار وشي، نو انشاءالله ډېرې معاملې به حل شي. ډېره مننه. مهرباني.